ചേച്ചി. Praise God. Testimony actually, and end testimony. I think all the girls, hostel all the girls, now I've told it 100 times. But anyways, for glory of God, I'll just say testimony, few words of testimony. So I came Amajori 2016. Before 2016, I was in a church. I was in a place of a surrounding where we used to have church meetings and the worship meetings and the fellowship between the believers on a regular basis. We used to have every day, alternative days. We used to have meetings. So Alakavitata, suddenly I came to a college where you get nothing. Like you just go to classes with your friends. So our lifestyle on home, it was very disturbing at the first. Aprano, I came to know about Guy, actually KCHG, genuinely on they invited me to Guy firstly church hostel meetings on. So that's the first thing. I still remember the very first day I went. It was a room packed with a lot of children, a lot of us. It was very simple. It was very simple, and that was the most important thing. So it's just two songs, prayers, and testimony sharings. So it was very simple. Who to believe in every whatever they need for their daily life. That was being able to you were able to receive that there. It's not about how much of people you have, how much of things you do there. It's about that following the very basic things, continuing that thing. So that was very evident in the guy ministry that we had. We used to have regularly. I've tried to keep up with every meeting, but I've also slacked myself also some days. But Amajori, all through my 4 years of life, yeah, and Amajori, when I think about Amajori, it's the most important thing, the biggest blessing that I have is that the Guy ministry, that wonderful fellowship that I had with the believers, with the fellow students over there. That is the most important thing that I always take back to me. Where you might have friends, you might get separated from them after a couple of years. So, but this fellowship that we have, that the moments that I got over there, it's the most important thing in my life, and it has grown me so much from that. So there was a time that I would, coming from that, as I said, the background that I had, and coming to a place where we had nothing. Probably taking back from my faith, but being part of this group, it was really a blessing for me. Now that I think about it, Yanipum, I joined for PG, and it's a college where I think you will have a handful of Christians there. Even those Christians also, it's not believers. There are those nominal Christians there. I'm pretty sure that even if that my college opens over there, I would not get this anywhere else. This is very special to this is very special in Amajori. So always keep this going with yourself. Our fellowship bond, other increase here. Try to bring people. They might not stay, but at least you might if they come for one day, it might something might engrave their hearts, and probably they might think about it. So never let this go. Keep building this kind ministry, and it's very difficult outwards when you look about it, but it's very difficult to not bring up something that's not wanted by a lot of people, but you do that thing, God will definitely bless you. Alana, I want to thank all to my juniors also. Keep growing this ministry. Share this word to a lot of people. That is the least that we can do about in our lives. So that's it. Thank you. താങ്ക് യു ഫെമി ചേച്ചി. സോറി എമി ചേച്ചി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ജോബി അങ്കിളിനെ ക്ഷണിക്കും. Thank you. Kekamo, am I audible? Yes. Clear? Yes. Thank you. It's been a privilege and an honor to once again be with you all. When I look into your faces, even though years have passed by, but the joy and the freshness that your face still depicts, and very hopeful that God will do even greater things
in days to come as you proceed with Him, and God will enlighten us. For the past two, not just previous one, but then maybe two meetings before, I started to speak on one special topic. Somebody can give a recap to this whole thing? And the biggest and the greatest problem is you may not remember everything. It is impossible for. That is why recordings are always kept. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴേലും നമ്മൾ കുറിച്ചെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ, if you're in a habit of jotting it down, which I do, I always carry a Bible with me, and I always carry a notebook with me. Previously, a paper where I found that the paper would get torn, or as it gets old, it gets spoiled. But then I came up with notebooks and things like that, or diaries, whereby papers would not go off. അപ്പം നമുക്ക് എഴുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ഓർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദാവീദ് പറയുന്ന പോലെ നിന്റെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് സംവെയർ kept in the heart, or else remembered again and again. That makes itself creates a ground for us to be hopeful and delivered. So I encourage you all, it's my small suggestion, whenever you sit before the Lord, whenever you do a quiet time, whenever you do a personal Bible study, whenever you come across a message, don't simply walk in with your ears, but walk in with the ears of God, with the mouth of God, that is the word, and the hands that God has given us to write. And communication ability that God has given is not simply to gain wealth or be famous in our whole life, but it is in fact given with an idea that tomorrow you will know Him more and more and more. Praise the Lord. So it's a small suggestion. I hope you don't feel bad. In fact, I don't think you feel bad. But then I want you to imbibe it in your life, and I do it. Yeah. So കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, I would say, in fact, there are people who were not there. I hope. I was talking to you regarding smile. ഓർക്കുന്നു? ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നു? ചിരിയെ പറ്റി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിരിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മുഖത്തും ഒരു ചിരിയുണ്ട്. മറന്നുപോയതിന്റെ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയുണ്ട്, അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. See, we were actually thinking of smile or laughing. Our life is not simply to be spent in disappointment and depression and cry all the days, or else. But then our life is also spent in smiling, laughing, enjoying in the sense, not in a different manner. Come along with me. To be having a joy. എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥയെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാനും കൂടെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാ സന്തോഷം നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, സന്തോഷം എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു, സന്തോഷത്തിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, സന്തോഷം എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, സന്തോഷം എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തി ഏതൊക്കെ നിലകളിൽ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്മൈൽ പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 4 or 5 different types of smiles. Yeah. And today, by God's grace, we'll take the right opposite of what it is, and that is cry. Yeah, praise the Lord. Previously, Cletus was driving that day. കരയുന്നതിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേര് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കരയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്? How many of you would say കരയാത്ത ആരുമില്ല? കാരണം കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നത്.
കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് എന്തോ സാരമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. would take the whole topic in 2 different splits. ഈ ഒരാഴ്ചയിലുണ്ടാവും. Next week we will deal with the same thing. To create a ground this week and basically will give you a solution or a biblical application probably maybe next week. But in fact it all depends on the time that is running. Yes. എൻ്റെ മോള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സമയത്തില്ലായിരുന്നു. From Patna to Kerala, and my wife was brought to the room and daughter, and as the pediatrician came, he just came close to my daughter's bed. He very strongly, so my daughter actually got shocked, at the same time cried out. Adinda doctor angane cheythu, ആ കൊച്ചു സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങായിരുന്നല്ലോ, എന്തിനാ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ തല്ലി ഉണർത്തിയത്? ഡോക്ടർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാഡം, ഷീസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. കാര്യം കരയുമ്പോഴാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. കരയാതിരുന്നാൽ മിക്കവാറും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം മൂക്കിനകത്തുള്ളതെല്ലാം മൂക്കിനകത്തിരുന്ന് പോകും, എന്നാ പറയുന്നത്, കണ്ണിനകത്തുള്ളതെല്ലാം കണ്ണിനകത്തിരുന്ന് പോകും. അപ്പൊ കരയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. നോട്ട് ബാഡ്, ക്രൈയിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്, ഹാവ് മെനി ഗുഡ് തിങ്സ് അസോസിയേറ്റഡ്. സോ നിങ്ങൾ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്. ഇൻഫാക്ട് German Society of Ophthalmology says an average adult woman cries between 30 to 64 times a year. ഒരു വർഷം കേട്ടോ. An average adult man cries between 6 to 17 times a year. അപ്പൊ കരയാത്ത ആരുമില്ല, തീർന്നേ. And men tend to cry from 2 to 4 minutes. ഒരു സമയത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി 2 മുതൽ 4 മിനിറ്റ് വരെ കരയാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ സാധാരണഗതി കാണാറില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെല്ലാം നീ പെണ്ണാടാ എന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. കം അലോങ് വിത്ത് മീ, ഐ എം ഡിസ്ക്ലോസിങ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല, കരയും ഒരു സമയത്ത്. Women breaks into sob 65% of the cases. 65% കേസുകളിൽ സ്ത്രീകൾ കരഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെയല്ല, 6% കേസുകളെ കരയാറുള്ളൂ. അപ്പൊ കണ്ടോണം, ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷേ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു കോമൺ എലിമെന്റ് ഉണ്ട്. എന്നാണെന്നറിയോ? കരയും. Are you all here with me? There is no difference in crying of a male and a female child under 10 years of age. 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കരയും. പറയൂല, കരയുന്ന കുഞ്ഞിന് പാലുള്ളൂ, അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് പാല് വേണമല്ലോ, പാല് വേണ്ടതുകൊണ്ട് കരയും. കരയിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Are you all here with me? അപ്പം crying is not bad, അല്ലേ? കരയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആരും പറയത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങളോട് അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ പറയും, കരയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല, കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയും. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ആരും കരയത്തില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗൈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ എത്ര പേര് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു, ഒരു മുറിയിൽ താമസിച്ച് 2-3 പേര് താമസിച്ച് തോളിൽ തോള് കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന ആൾക്കാർ, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് സീൻ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ജെനുവിൻലി ക്രൈങ്? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേര് കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീര് വേണ്ട ഞാൻ കരയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും നേരം? ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നാ എന്തോടന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ലോ, കരയായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുറിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഉറങ്ങായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കരയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ആർ യു ഓൾ ഹിയർ വിത്ത് മീ? നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Crying is opposite of laughing. Are you all here with me? ചിരിക്കുന്നതിന് നേരെ ഘടക വിപരീതമാണ് കരയുക. ചിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ഉള്ളതുപോലെ കരയുന്നതും ആരോഗ്യമുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ, ഇതിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആവറേജ് അഡൽട്ട് വുമൻ ഇത്രയും ഒരു വർഷത്തിൽ കരയാറുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഇൻറ്റു വർഷങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി, ഇൻറ്റു ടൈംസ്. ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ്, അപ്പൊ എന്തുമാത്രം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ക്രൈ? Mean by crying? It's an expression. It's an expression. Absolutely good, good. Amy. It's an expression. Expression of what? Of something sad that has happened to you. Right. It is an expression of something sad that has happened. Okay. By the way, നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഓണസ്റ്റ്ലി ടെൽ യു, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. എന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മണ്ടനാടാ എന്തൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഈ ഇതുവല്ലാണ് ഉത്തരം. ഐ നെവർ സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് വാട്ട് യു സേ ഇസ് റൈറ്റ്, ബട്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. ആരും ബ്ലണ്ടർ അടിക്കാറില്ല, ചുമ്മാ കണകുണ പറയാറില്ല. പീപ്പിൾ തിങ്ക് ആൻഡ് സേ what they have learned, they say. What they have understood, they say. And I appreciate. So get your cooperation. So in fact, what do you know? After all, you have cried so long and so much. What do you mean by cry? It's an expression of some sadness. Yes. Anything else? Anyone else? നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കാവുന്ന ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇമോഷൻസ് ബോട്ടിൽ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് കരയുമ്പം ആ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ റിലീസ് ആവും, അങ്ങനെ റിലീഫ് കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ. Hold in the impressions, I would call it impressions. അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അവസാനം പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ വെളിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ? ഞാൻ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഇതിലാ പറയുന്നത്. Am I right? It's a sort of emotion that flows out due to the heaviness that is made or been found inside our hearts, which is beyond our capacity. So it flows out. Yeah, good. Anyone else would like a final try? എന്തും പറയാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത്. സീനിയേഴ്സിന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ജൂനിയേഴ്സിന് പറഞ്ഞോ എല്ലാവർക്കും പറയാം. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം സെയിം ഏജ് അല്ലേ? എന്നെ കണ്ട വലിയ പ്രായമുള്ളവർ തോന്നിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം സെയിം ഏജ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? യെസ്. എനിവൺ എൽസ് കുഡ് മേക്ക് വൺ ട്രൈ? Yeah. So I believe you will make a try, but you will be working inside. Yeah. Well, നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രെസ്, പെയിൻ, സോറോ, ലോസ്, എന്തൊക്കെ വേണേലും പറയാം. അത് ചിലപ്പം ആ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് സ്ക്രീമിങ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? കാറും ചിലർ കരയുമ്പം ചിലപ്പോൾ കാറിക്കരയും അല്ലെ? അതിനകത്ത് പേടി ഉണ്ടായിരിക്കും, വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. So it's an expression, it's a powerful emotion that a person brings forth, exposes, many times secretly, few times publicly. അത് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Well, so what do you think? Is it good to cry or it is bad to cry? ആണാണ് ചിരിക്കണം, ചുമ്മാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എടാ എന്നാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ കരയുക, വിളിക്കുന്ന കരയാൻ അനുവാദമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ക്രൈങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കേട്ടോ. മൈ ബ്രദർ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കാര്യം, എൻ്റെ ബ്രദർ while he was in US on his own site, one day called me up. ഭയ്യ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട്? So we were actually having a talk. He told, ഭയ്യ എനിക്ക് കരയണമെന്നുണ്ട്. ഭയ്യ മീൻസ് എൽഡർലി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഈ യൂസ് ടേം ഭയ്യ, ചേട്ടാ എന്നുള്ള.
അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കരയണമെന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കരയണമെന്നുണ്ട്. Once I was in doing my seminary studies and one person came and spoke to me. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ ജോബി, ഞാൻ നിന്റെ തോളിലൊന്ന് ചാരിക്കോട്ടെ. പറഞ്ഞു ചാരി. അല്ല, ഒന്ന് കരയാനാണ് ആത്മാ. എല്ലാവരുടെയും തോളിൽ ചാരി കരയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ശരി, അതൊരു പുതിയ ഇൻസൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ ഒത്തിരി നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്ന് കരയണം. ഞാൻ പണ്ടൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കരഞ്ഞു, നല്ല കാര്യമാണ്, കരയണം. വിങ്ങിപ്പൊട്ടി നിൽക്കുമ്പം എല്ലാം കൂടെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് വയറ്റിനകത്തെല്ലാം വെള്ളമാക്കി, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കരയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവൻ പറയാം, കരയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനങ്ങ് സ്റ്റണ്ടായിപ്പോയി. ഇവിടെ കരയണോന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കരയാൻ പറ്റാത്തൊരു ലോകം. എന്തൊരു ലോകം അത്! ഷടാ, സിൻസിയർലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എന്ത് പറ്റി കരയാൻ പറ്റാത്തത്? അവൻ ഭയ്യ, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത്, എന്റെ ഇതിനകത്ത് തൊട്ടടുത്ത് അടുത്തൊരു ഈ കേബിൻ പോലെയാണല്ലോ, ക്യൂബിക്കിൾ പോലെയാണല്ലോ, അവിടെ വേറൊരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, മറ്റതർ നാഷണാലിറ്റി. അവരറിയും. നോക്കണം, കരയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കരയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കരഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരറിയും. അറിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറ്റും? അയ്യോ, അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ വലിയ ഗാംഭീര്യമുള്ള മുഖം പോകും. അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്ട്രെങ്ത് പോയി, വീക്ക് പേഴ്സൺ ആണെന്നുള്ള ചിന്ത വീഴും. അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മളാ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇല്ല കേട്ടോ. Are you all here with me? I'm just simply preparing grounds whereby I want to make crying is not bad as such. The mode of ventilating our feelings and emotions. കരയാൻ തെറ്റില്ല. In fact, crying for long periods of time releases oxytocin and endorphins. They're hormones, whereby you will be having cool and calm and well-being. നമുക്ക് റിലീസ് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കരയണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, I would sincerely, being honestly, counsel you, request you, please take time to cry. അതെ, ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്ന, വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, എവിടെ കരയും? അയ്യോ, കരയാനാണോ പാട്? അയ്യോ, എന്തും വേണ്ടി കാര്യങ്ങളാ അല്ലെ? ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഒരാൾ കരയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്തന്നെ? See, when I was doing my seminary studies, I tell you my experience. But I tell you, crying is very good. I studied, exams are going on. രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചതാ. And I went to the examination room. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ പേപ്പറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി. നോക്കിയപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി. സിൻസിയർലി ടെല്ലിങ്, നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ സമയത്ത്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാം, വെച്ചിട്ട് പോകാം. സോറി സർ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോവാം. പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ മനസ്സില്ല. I have done what I should do. I have done to the maximum that I can. എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പറ, എന്ത് ചെയ്യണം? I asked him sincerely. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടോ, make you know that crying is not bad. ഞാൻ ആ പേപ്പറും പേനയും എല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് I asked the invigilator, can I go to bathroom? Sincerely. ഞാൻ ഈ ബാത്റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ബക്കറ്റിനകത്തുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും. ഞാൻ ആ വെള്ളം ആദ്യം കമത്തി, എന്നിട്ട് ടാപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തു. വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. വാ തുറന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുക. Cried unto the Lord. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. There is 100% sincerity and God is a witness to what I am saying. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കർത്താവേ, ഞാൻ പഠിച്ചു, ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്തു. ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു,
പക്ഷെ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. ഹെൽപ്പ്. ഞാൻ കാണാൻ മേലാത്തപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന മാത്രം കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് പലരും കരയാറ്. ആരും കാണാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെയാ. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ദൈവം എന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു. ഞാൻ തിരികെ അതേ സീറ്റിലോട്ട് വന്നു. once again I came to the same seat, same pen, same question paper, same answer sheet. Once again I prayed and then had a second look into my question paper. ആ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആ പെയിൻ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ, ഹൃദയത്തിലെ ആ ഭാരം അങ്ങോട്ട് മാറി. ദൈവിക പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോ ഇതായിരുന്നോ കാര്യം. I started writing, I tell you honestly, and I never stopped till the bell rang and I finished the paper. Are you all here with me? Crying is not bad. It is a release. It ventilates you. Or I would say it is another foundation. It builds a foundation whereby you can have a joy. It builds a foundation for a joy that is coming behind it. Hallelujah. I hope all of you are here with me. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളോട് പറയാം. കരയാറുള്ളത്. When do you cry? വേണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിലില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട്. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കരയാത്തത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും കരയുന്നില്ലല്ലോ. വൈ? അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേന് ഉത്തരം വരും, മറ്റേന് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം വരും. Anybody can initiate. When we are sad. When do you cry? When you are sad. Sad of? Can you associate the reason to it? Sadness have many dimensions. Feel free, please. The circumstances changes. It depends on situations. Circumstances. അത് ഒരു വലിയ വാക്കാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. Situation changes. No. As per the situation. Situation, circumstance തമ്മിൽ സിനോണിം മാറ്റിയിട്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ. When your parents വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയല്ലേ. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫാണ് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ്. ashamed of what the Lord has taught me to expose. ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എന്നെ ആ ലെവലിലൂടെ കടത്തിവിട്ടതിന്റെ കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാനായിരിക്കും. അന്ന് അവിടെ വെച്ച് താളടിയായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. brought me out. യെസ്, പേരൻസുമായിട്ട് വഴക്ക് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷണലി നമ്മളെ അത് ഹർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? വി ആർ വീക്ക് ഇമോഷണലി. പപ്പ എന്നോട് അത് പറഞ്ഞു, മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു, വേറെ ആര് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി പറഞ്ഞു, വേറെ ആര് പറഞ്ഞല്ലേ? യെസ്, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് സാറ. യെസ്, someone else who would like to? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോ? എന്തുവാകും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം കിട്ടാതെ. കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യാം. എന്ത് കാര്യം? സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം? മെർലിൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? മെർലിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്? സ്പീക്ക് ഔട്ട്. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. എക്സാമിന് നമ്മള് മാർക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഓണസ്റ്റ്ലി ടെല്ലിങ്, ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് യുവർ മാർക്സ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കലി വീക്ക് ആകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും കാര്യം, അല്ലേ?
പിടിവിട്ട് പോകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ശരിയല്ലേ? യാ, അക്കാഡമിക്കലി, റിലേഷൻ വൈസ്, ഇമോഷണലി, ഇക്കണോമിക്കലി, കരിയർ വൈസ്, ഫിസിക്കലി, ഇതൊക്കെ ഡൈമെൻഷനിൽ എടുക്കണം, നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ, അല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ വി ഓൾ ഹാവ് അവർ ഓൺ ടൂൾസ്, അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി കേരള ലാംഗ്വേജ് ഓർ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ലോട്ട് മെനി തിങ്സ് ടു ടീച്ച്. ആ തരത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ പഠിച്ച പണി പാനായിട്ട് നോക്കിയത്? ഇവിടെ പഠിക്കാത്തൊരു ചോദ്യത്തിന് പഠിച്ച പണി പാനായിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയത്? ആക്ച്വലി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാ, അറിയത്തില്ലാത്ത ഉത്തരവാ, എന്നാലും എനിക്കുള്ള ടൂൾസ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ട് ഫെയിൽ ആകുമ്പം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ക്രൈ. സോ വെൻ ഡു യു ക്രൈ? പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ട് തോറ്റു തുന്നം പാടുമ്പം, നമ്മളെ തോറ്റ് പരീക്ഷയിലല്ല കേട്ടോ, കരിയറിലല്ല കേട്ടോ, പഠിച്ച പണി 18 തോറ്റുപോയപ്പം പിന്നെ വന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മൾക്ക് പോരാ, വി ആർ വീക്ക് എന്ന ചിന്ത നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരയാൻ തീരുമാനിച്ചു. Are you all here with me? Yes. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാം. അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കുമോ? കയറി പരീക്ഷ പൂരം ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെല്ലാം കാര്യം നടന്നേനോ? ഇല്ല. എനിക്കറിയായിരുന്നു, ഇടാ സമയവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, റിയൽ ടൈം. നമുക്ക് 3 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ, 3 മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം തുല്യ സമയം. ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചേ തീരത്തുള്ളൂ. സോ യു കനോട്ട് സ്പെൻഡ് ആൻഡ് അഫോർഡ് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ഇൻ ക്രൈം, ബട്ട് യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ജെനുവിൻലി. ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന സാധനത്തെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് ഈ കാര്യം പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യത്തിനൊരു വെൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഓൾ ബിക്കോസ് ഐ believe that you people will think and you are a thinking community. Whom do you cry to? ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? God. Very good, Joshua. Very good, Akhil. Yes, Linda, you are coming with something? Jesus. Jesus, very good. Very good. അപ്പം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇവരാരും മനുഷ്യന് മുമ്പ് കരയുന്നില്ലെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇവരെല്ലാം കരയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? Don't take me down. I'm not putting you down. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിലാ കരയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. സത്യമാണ്. ഹ്യൂമൻസ്, നമ്മൾ ഏഞ്ചലിക് ബീയിങ് ഒന്നും അല്ല, മനുഷ്യരല്ലേ, കരഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലാ കരയുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തെ നോക്കിയാ കരയുന്നെങ്കിൽ, ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലാ പൊട്ടിപ്പോയതെങ്കിലും, പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരച്ചിലിന്റെ വേറൊരു സിനോണിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, അവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതെങ്കിലും ദൈവത്തെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കരയുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദാറ്റ് ഹോപ്പ് വിൽ നോട്ട് bring us to disappointment. പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ നോക്കിയാ കരയുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം, നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു നിഗ്ലക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം, നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്, നിശ്ചയമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. Praise the Lord. Are you all here with me? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. Where does my help come from? ഉയർത്തിയ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് വരത്തില്ല. ഹെൽപ്പ് എവിടെ നിന്ന് വരണമെന്ന് അറിയാമോ? ആകാശ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച യഹോവയിൽ നിന്ന് വരണം, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരണം, കർത്താവിൽ നിന്ന് വരണം. The creator of heaven and earth. From him the help should flow. From him our hope should be focused and pointed.
ഇവൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ maybe next time we will deal with furthermore ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക. പറഞ്ഞു തീരുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ 6:25 അല്ല എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? end the meeting 6:20 ഷോൺ അങ്ങനെയല്ലേ? with the final last second of my talk ഇവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അടുത്ത ഫേസിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 6:30 ഓക്കെ അല്ല? ആർ യു ഓൾ ഓക്കെ? ആരെങ്കിലും ബോർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ലെസ് or sense? No. If it makes some sense, I praise God for that. If it doesn't make some sense, I'm sorry for that also. But sincerely, I would like you to know. എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് പറയണമെന്ന്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പങ്കുവെക്കുക. There are different types of crimes that we find. 7 തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കരച്ചിലിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ തന്നിട്ട് basically would like to step down and think more on the application part, how and what, and we will apply biblical lines. I'll show you people how they cried and how they got across, and how they cried and how they were neglected, why they cried and why they neglected, and why they cried and why they succeeded. I'll bring all those things. I'll try to I lean on the Lord in fact to bring all those things into concern. So there is something for crying. ഈ 7 തരത്തിൽ നമ്മൾ കരയാൻ പറ്റും. സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അയ്യോ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വരികയായിരുന്നു, ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല, ജയിച്ചു, നമുക്ക് കിട്ടി, ആ പേപ്പർ കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എന്നോട് കരയുന്ന അത് സന്തോഷം കൊണ്ടും കരഞ്ഞു പോയതാ. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം, എക്സ്പെക്ടേഷന് വിപരീതമായ സാധനം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ we feel like crying അല്ലെ? സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. There are people who cry with anger. ദേഷ്യം കൊണ്ട് കരയുന്ന. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അവരൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല, അവർ കരയും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, കൊടുത്തില്ല, അവർ കരയും. പിന്നെ അവർ കാറി പറയും അല്ലെ? ദേഷ്യപ്പെട്ട്, പക്ഷെ അവർ കരഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി ടു എ ചൈൽഡ്, അതേ സിനാരിയോ നമ്മളിലും ഉണ്ട്. കരയുകയും ചെയ്യും, ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതെല്ലാം തൊട്ട് പോവാം. 6:30 മുമ്പ് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യാം. വേദന കൊണ്ട് കരയും അല്ലെ? ഞാൻ ഈ സൂചി കുത്തുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വേദന, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന, ഞാനൊരു സമയത്ത് ഒരു നേടെടുക്കുന്ന കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്തോ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. വേദന റിയൽ ടൈം പെയിൻ വന്നു പോലില്ല. നമുക്ക് ആ സൂചി കുത്തുന്ന ഇത്ര പെയിനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലിട്ടപ്പോ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സംഭവമായി. ആ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഇനി ശരീരത്തിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തോ ഒരു വേദനയല്ലേ? ഇഞ്ചക്ഷൻ ഞാൻ ചെറിയ പറഞ്ഞ, നമ്മളൊന്ന് കാലോ കയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുറിഞ്ഞാലോ ചിലർക്ക് വേദന വരത്തില്ല. പക്ഷേ വേദന ഈ ബ്ലഡ് കാണുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര കരച്ചില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ മോൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പല്ലെടുത്ത്, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇളകുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തപ്പോഴത്തേന് എന്തോ ഒരു സാധനം വിട്ടുപോയതുപോലെ. പക്ഷെ അവൻ ആ സമയത്തൊന്നും കരഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. തുപ്പിക്കുമെന്ന് തുപ്പി ബ്ലഡ് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് അവൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസമായി, പിന്നെ കരഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ കരയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ക്രൈങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പെയിൻ. അത് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിലും പെയിൻ കൊണ്ട് കരയുന്ന കരച്ചിലുകൾ അല്ലെ? ഇനി കരയുന്ന, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കരയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ക്രൈങ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് തിങ്സ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുത് കേട്ടോ, അതെല്ലാം മുതല കണ്ണുനീരാണ്.
നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രത്യേക പേര് പറയും. മുതലേക്ക് കണ്ണുനീര് വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ദൈവത്തിനെ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുതലയുടെ കണ്ണുനീര് പ്രത്യേകിച്ച് വീഴുന്നതായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ പേര് വന്ന് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായി കണ്ണുനീരിനെ മുതല കണ്ണുനീര് എന്ന് പറയുന്നത്? മുതലേക്ക് കണ്ണുനീര് വന്നിട്ടാണോ അതോ മുതലെ പോലെയാണോ കണ്ണുനീര് തോന്നിക്കുന്നത്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ബട്ട് ദെൻ അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ അൾട്ടീരിയർ സാധനം കിടപ്പുണ്ട്. ആ സാധനത്തെ മുൻനിർത്തി കരയുന്ന, വെറുതെ കാണിക്കാൻ കരയുന്ന, ചുമ്മാതെ, വേറെ യാതൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ദേ ക്രൈ ടു റിലീവ് സ്ട്രെസ്. അതിനകത്ത് ഒരു അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ കരയുന്നേ. അതിനകത്തൊരു തെറ്റുമില്ല. There are other types of crying where you cry out of pity, self-pity. മാർക്ക് കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും? ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കരി എന്നാ പറ്റി? അത് അവൾക്ക് 95 കിട്ടി, അതിനെതിരെ നീ കരയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ? ഒക്കെയാണോ എനിക്ക് വരേണ്ടത്? Why did this have actually happen to me? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വരാഞ്ഞത്? സെൽഫ് പിറ്റി. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതായിട്ടാണെങ്കിലും സ്വയമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സിമ്പതി ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കരയുന്ന കരച്ചിലുകൾ അതത്ര ശുഭകരമായ കരച്ചിലല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ നകലുക ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇനി പെട്ടെന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വേറെ കാര്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്രക്സ് ആക്കുക. That one of another cry called cry for transformation. അത് നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ, യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു തിങ്സ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. സംതിങ് ദാറ്റ് ടച്ചസ് യു, മൂവ്സ് യു. നമ്മൾ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ യു വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ ടു ക്രൈ. കരയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്രൈ. രൂപാന്തരം വരത്തക്ക നിലകളിൽ ആ കരച്ചിലിന് പുറകിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കരച്ചിലിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പുതിയ വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന, ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കരയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരയുകയാണോ? നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം കൊണ്ട് കരയുകയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കരയത്തക്കതായിട്ടുണ്ടോ? കരയുന്നുണ്ടോ? അതോ കരയാതിരിക്കുകയാണോ? എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെൽഫായിട്ടൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം നമുക്ക് വരണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കണ്ണുനീരിൻ താഴ്വരയിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയാലും അല്ലെ, കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തും. നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളാരും കരയരുതോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ദൈവം നമ്മളെ കരയിക്കുന്ന ദൈവമല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണുനീരിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഗോഡ് യൂസ് ടു ടീച്ച് us many things. അപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. കണ്ണുനീരിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് പോകുന്ന ദൈവമല്ല. ഭൂമിയിൽ ആര് നിങ്ങളെ കരയുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ, I would say 100% of understanding will be missed by another person who sees you crying. പക്ഷേ 100% നിങ്ങളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാരുടെ കരച്ചിലിന് അവന്റെ ചെവി തുറന്ന് ഇരിക്കുന്നു. Ears are always open to the cries of the righteous. While listening to this talk, I want you to evaluate your lives. Are you a righteous person? Are you surrendering to God's righteousness? Or do you count or make God's righteousness as your supreme priority in your life? Where you put God in your life? Where is God actually? Find him to use him, or you follow, you seek him to follow him.
ദൈവത്തിന്റെ ചെവി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിലവിളിക്ക് തുറന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നീതിമാന്മാരായി മാറണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. നീതിമാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു തെറ്റും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനും ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടാനും താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ. That means you give importance to God and his words, to God and his ideas, his way of dealing things. ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞെ, ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ, ഞാൻ എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് ഭൂമിയിൽ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും പേരൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് കാണണമെന്നില്ല. പേരൻസിനെ നമ്മൾ കാണിക്കാറുമില്ല. ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ചില കേസുകൾ മാത്രമേ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു മനുഷ്യന് അവരുടെ വൈഫിന് ക്യാൻസർ വന്നു എന്ന് US വെച്ച് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വൈഫ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് താൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വൈഫിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് താൻ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കാർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ കണ്ണാടികളെല്ലാം പൊക്കിയിട്ട് താൻ കാറി ദൈവത്തോട് പങ്കുവെച്ചു. God was listening to that cry, eagerly waiting to hear from his child his need of the hour. And I tell you, നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയത്തിന് മുമ്പിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, കേട്ടിട്ട് അവഗണിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന, ഞാൻ വായിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം. ആ ദൈവത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട്, കാണും. ആ ദൈവത്തിന് കാതുകളുണ്ട്, കേൾക്കും. ആ ദൈവത്തിന് കൈകളുണ്ട്, അത് നീട്ടിയാൽ എന്റെ നിങ്ങളെ ഉദ്ധാരണത്തിന് കാരണമാവും. ആ ദൈവത്തിന് കാലുകളുണ്ട്. ആ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ നിയമിച്ചാൽ, ഹൃദയത്തെ നിരൂപിച്ചാൽ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വെച്ചുകെട്ടുമില്ലാതെ ദൈവത്തോട് തുറന്ന് കരയുന്നതിന് വല്ല തെറ്റുണ്ടോ? There is no reason, not even a single one, whereby you and me would fail to cry before him. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ള അവസ്ഥയെ ഭൂമിയിൽ ആരും അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന് അറിയാം. നിങ്ങൾ കരയുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ, അവനിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണാൻ, അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിവിധി നടത്തിത്തരാൻ ഇന്നും ശക്തനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ മറികടന്നു പോകാൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല. ബട്ട് ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു സറണ്ടർ യുവർ ലൈഫ്സ് സോ ദാറ്റ് യുവർ ക്രൈസ് വിൽ നോട്ട് ബി അണ്ടർമൈൻഡ്, ബട്ട് റാദർ ഇൻ ഗോഡ്സ് വേ ഓർ ഗോഡ്സ് ലാംഗ്വേജ്? ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ അവൻ തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധം 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 മുറുകട്ടെ. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വരാനും ബന്ധം മുറുകെ പിടിപ്പാനും ആ ബന്ധത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ആ ബന്ധം നിങ്ങളെ ഒരു നാളും ചതിക്കുകയില്ല. ആ ബന്ധം നിങ്ങളെ അന്ത്യത്തോളം വഴി നടത്തും. God bless you. God bless you. Shall we close our eyes for a moment? Hallelujah. കർത്താവേ, ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, എല്ലാ യൗവനക്കാരെയും, Father, I don't know their life. I know them by name. I know them by the year of their studies. But Father, you know them fully. They used to cry out to you, Lord. That is an open truth. You may express yourself. I pray for a divine touch of them who cry out to them day and night, who seek you and who are willing to follow you. Father, I pray that as your ears are open to their cry, and Father, I pray that your hand would be extended for them so that they would be rescued from things that trouble them, Lord. I commit everyone to your mighty hands. I pray that, Lord, your heavenly blessings would be on their lives. The word that came, that you gave me, Father, the extent that you gave me to speak, by your grace I spoke, Lord. And what I spoke, Lord, if it's your word, Father, let it stay in their hearts and minds and soul and spirit, and let it bear fruit, and let the trust in the Lord
grow more and more, and they would find a difference in their lives. Committing everything to you, my dear. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. God bless you. God bless you. See you next time. Relevance of crying. Crying is still relevant. Thank you. Sean or Joshin, please. Okay. Praise the Lord. Thank you, Jovi uncle, for that wonderful message. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കരയേണ്ടതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഇതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം.